کیا آپ کو معلوم ہے کہ 8.5 ارب روپے خرچ کر کے بنایا جانے والا فارمولا ٹریک ایک چھوٹی سی فلو کی وجہ سے آج بالکل ناکارہ پڑا ہوا ہے، اور 95 ارب روپے خرچ کر کے بنایا جانے والا ایئرپورٹ صرف 9 لاکھ روپے میں کیوں بیچ دیا گیا؟ ویلکم ٹو دی مس ٹی وی ویڈیو۔ ناظرین، آج چند ایسے میگا پروجیکٹ کے بارے میں جانیں گے جن کو بنانے کے لیے تو اربوں ڈالر خرچ کیے گئے تھے، لیکن آج ان کو کوئی استعمال کرنا بھی پسند نہیں کرتا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 5، ویلنسیا اسٹریٹ سرکٹ۔ یہ ہے فارمولا 1 اسٹریٹ ریسنگ میں استعمال ہونے والا ٹریک جو ویلنسیا اسٹریٹ سرکٹ کے نام سے پوری دنیا میں مشہور ہوا کرتا تھا۔ 100 ملین یوروز یعنی 8.5 ارب روپے خرچ کر کے اسپین کی سٹی ویلنسیا میں یہ ٹریک صرف ایک ہی سال میں بنا لیا گیا تھا۔ پہلی نظر میں یہ ریسنگ ٹریک سب کو کافی اٹریکٹ کرتا تھا، کیونکہ نہ صرف یہ ویلنسیا کے پورٹ کے بیچ میں سے گزرتا تھا بلکہ اس کا 140 میٹر سیکشن ایک خوبصورت سوئنگ برج بھی بنایا گیا تھا۔ اس ٹریک کے ایڈوانس فیچر دیکھ کر فارمولا 1 نے یہاں 7 سالوں کے لیے یورپین گرین فری کرنے کا اعلان کیا، جو 2008 سے 2014 تک چلنا تھا۔ سب کو اسی ایونٹ کا انتظار تھا کہ کب اس نئے ٹریک پر فارمولا 1 ریسنگ کی جائے گی، لیکن جب 2008 میں یہاں پہلی بار ریس کی گئی تو ساری حقیقت کھل کر سامنے آ گئی۔ ریسنگ ڈرائیورز نے شکایت کی کہ اس ٹریک کا ڈیزائن کچھ ایسا بنا ہوا ہے کہ اس میں اوورٹیک کرنے کا چانس نہیں ملتا۔ اس ٹریک میں 11 لیفٹ ٹرنز اور 14 رائٹ ٹرنز بنائے گئے تھے، لیکن ٹرن سے پہلے روڈ اتنا سیدھا رکھا گیا تھا جس میں ریسنگ کار 320 کلومیٹر فر ہار کی تھی، یعنی ٹرن جس میں رجم کارز کو ایک دوسرے کو اوورٹیک کرنے کا موقع ملتا ہے، ان ڈانس پر ڈرائیورز کو بہت زور کی بریک لگانا پڑتی تھی، جس کی وجہ سے یہاں کئی ایکسیڈنٹ بھی رپورٹ ہوئے۔ فارمولا 1 جس نے اسٹریٹ سرکٹ کو 7 سالوں کے لیے بک کیا تھا، صرف 5 سالوں کے بعد ہی انہوں نے اپنا ایگریمنٹ توڑ دیا، اور تب سے لے کر اب تک یہ اسٹریٹ سرکٹ ٹریک کسی ہانٹڈ فلم کی سیٹ جیسا لگتا ہے۔ ٹوٹی ہوئی لائٹس پولز، ٹوٹی پھوٹی فینسز اور ریسنگ ٹریک کی سائیڈوں پر جنگلی جڑیوں کے ساتھ ساتھ انڈر پاس میں بھرا سالوں پرانا پانی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ میگا پروجیکٹ بالکل بیکار پڑا ہوا ہے۔ نمبر 4، سیوڈاد ریال سینٹر ایئرپورٹ۔ اسپین یورپ کا ایک ایسا حصہ ہے جو ٹورسٹ کے لیے ایک ہاٹ اسپاٹ مانا جاتا ہے۔ ہر سال پوری دنیا سے 8 کروڑ ٹورسٹ یہاں گھومنے آتے ہیں، اور یہ سب اسپین کی کیپٹل میڈرڈ میں لینڈ کرنا پسند کرتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ کھڑا ہو رہا تھا کہ اسپین کے کیپٹل سٹی میں میڈرڈ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی کیپیسٹی ہے صرف 7 کروڑ، جبکہ یہاں آنے والے پیسنجروں کی تعداد ہے 8 کروڑ۔ اسی مسئلے کی وجہ سے ایک اور ایئرپورٹ بنانے کا فیصلہ کیا۔ $1.2 بلین یعنی تقریباً 95 ارب روپیوں کا خرچہ کر کے اس سیوڈاد ریال سینٹر ایئرپورٹ بنایا گیا۔ بڑبڑاہٹ میں یہ نیا ایئرپورٹ بنا تو لیا گیا تھا، جس کا مین مقصد میڈرڈ انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا لوڈ کم کرنا تھا، لیکن جب 2009 میں یہ آپریشنل ہوا تو اس کو بنانے والوں کے پیروں تلے زمین ہی قسم گئی۔ جی ہاں، کہلایا تو یہ سینٹر ایئرپورٹ جاتا تھا، لیکن یہ کسی بھی اینگل سے سینٹرل نہیں تھا، کیونکہ یہاں لینڈ کرنے کے بعد پیسنجر کو میڈرڈ جانے کے لیے 300 کلومیٹر کا سفر کرنا پڑتا تھا۔ جہاں ٹورسٹ نے اس نئے ایئرپورٹ کو بری طرح سے ریجیکٹ کر دیا تھا، وہی کمرشل ایئر لائنز نے بھی اپنے فلائٹ آپریشن سسپینڈ کر دیے۔ لانچ کے صرف 2 سالوں کے بعد ہی سیوڈاد ریال سینٹر ایئرپورٹ کسی ویران بستی کا منظر پیش کرنے لگا۔ بے شک یہاں کوئی پیسنجر آنا پسند نہیں کرتا تھا، لیکن ایئرپورٹ کو آپریٹ کرنے میں ہی ہر سال کروڑوں ڈالرز خرچ ہو جاتے تھے۔ اب بات یہاں تک پہنچ گئی کہ 2013 میں اس کو بیچنے کا فیصلہ کیا گیا، لیکن کوئی آخر اس کو خریدے گا ہی کیوں؟ آخر کار 2019 میں 95 ارب روپے خرچ کر کے بنایا جانے والا یہ ایئرپورٹ صرف اور صرف $12,000 یعنی 9 لاکھ روپے میں نیلام کر دیا گیا۔ نمبر 3، انٹر اسٹیٹ
3 हाईवे। यूएस की स्टेट हवाई में एक शहर है जो होनोलुलु के नाम से जाना जाता है। यह एक 26 किलोमीटर लंबा ऐसा हाईवे बना हुआ है जो इंतहाई खूबसूरत पहाड़ों के दरमियान से होकर गुजरता है। इन नज़ारों में इतनी ज्यादा कशिश है कि यहाँ से गुजरने वाले लोग गाड़ियाँ पार करके फोटोग्राफी करते हैं, जिसकी वजह से इस हाईवे के कई स्पॉट्स पर ट्रैफिक जैम का खदशा रहता है। ये हाईवे जो इंटरस्टेट H3 हवाई के नाम से जाना जाता है, ये खूबसूरत होने के साथ साथ काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल भी है। इस हाईवे को बनाने की जरूरत 1960 में पेश आई थी, जब यहाँ मौजूद यूएस नेवी के 2 बेसेस के दरमियान ट्रेवल करने में बहुत मुश्किल होती थी। लेकिन जब यहाँ यह हाईवे बनाने का प्लान अनाउंस किया गया तो यहाँ के रहने वाले लोगों ने बहुत शोर मचाया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि किसी भी वजह से उनके शहर की खूबसूरती खराब हो। यह मामला इतना बढ़ गया कि अगले 26 सालों तक इस हाईवे की कंस्ट्रक्शन का काम रोका रहा। लेकिन फिर 1989 में एनवायरनमेंट के कानून में तब्दीली करके इस प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन जबरदस्ती स्टार्ट कर दी गई। पूरे 8 सालों की कंस्ट्रक्शन के बाद 1997 में पहली बार इस हाईवे को ओपन किया गया। नॉर्मली ऐसे इलाकों में रोड्स बनाने के लिए पहाड़ों को काट कर रोड्स बनाए जाते हैं, लेकिन क्योंकि ऐसा करने से यहाँ की खूबसूरती खराब हो रही थी, इसी वजह से ये पूरा हाईवे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बड़े बड़े पैलेस की सपोर्ट पर खड़ा किया गया था। यह करने की वजह से और तो कुछ नहीं हुआ, बल्कि इस प्रोजेक्ट की कास्ट बढ़ गई। जहाँ इस प्रोजेक्ट के लिए $250 मिलियन खर्च होना थे, वही ये पूरा प्रोजेक्ट $1.3 बिलियन का गए। ये कुल रकम तकरीबन 100 अरब रुपए के बराबर बनती है, यानी 370 करोड़ रुपए का सिर्फ 1 किलोमीटर। 37 साल का इंतजार और 100 अरब रुपए का खर्चा करने के बावजूद भी आज तक ये हाईवे इस्तेमाल के काबिल नहीं समझा जाता। कुछ लोगों का मानना है कि इस हाईवे से होनोलुलु डाउनटाउन तक कोई डायरेक्ट रास्ता नहीं जाता, जबकि यहाँ के लोकल्स ने आज तक इस हाईवे को इस वजह से इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि उनका मानना है कि इस हाईवे के कंस्ट्रक्शन में गवर्नमेंट ने उनकी कई इबादतगाहों को गिरा दिया था, और यही वजह है कि यह हाईवे बहुत ही कम इस्तेमाल होता है। नंबर 2, गोस्ट सिटी। यह है यंगून, जो म्यांमार का पुराना कैपिटल सिटी है। समंदर के किनारे बसने वाले इस शहर में 70 लाख लोग रहते हैं, और यह माना जाता है कि अब यंगून मजीद एक्सपेंड नहीं हो सकता। यह सब देखते हुए 2002 में म्यांमार के एक मिलिट्री लीडर ने चुपचाप खामोशी से एक नया शहर बनवाना शुरू कर दिया। उनका प्लान था कि उनको म्यांमार का कैपिटल सिटी शिफ्ट करना है। म्यांमार दुनिया का पहला मुल्क नहीं था जो अपना कैपिटल सिटी चेंज करना चाहता था। उससे पहले थाईलैंड, अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी अपना कैपिटल शिफ्ट कर चुके थे। आखिरकार 2005 में मिलिट्री लीडर ने अचानक ये अनाउंस किया कि वो कैपिटल शिफ्ट करना चाहते हैं, जिसका नाम नेबिटाओ रखा गया था। यह नया कैपिटल समंदर से दूर म्यांमार के सेंटर में बनाया गया था, जिस पर टोटल $4 बिलियन यानी तकरीबन 300 अरब रुपए खर्चा किए गए थे। नेबिटाओ में लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए वो सब कुछ बनाया गया था जो किसी मॉडर्न शहर में होता है। 20 लेन हाईवे, लग्जरी होटल, गोल्फ कोर्सेज, म्यूजियम, शॉपिंग मॉल्स और खत्ता के यहाँ पुराने कैपिटल में पाया जाने वाला पगोड़ा भी हूबहू अंदाज में बनाया गया था। लेकिन बहुत ही अहम चीज यहाँ मिसिंग थी, और वो थी आबादी। जी हाँ, इस नए कैपिटल में सब कुछ था, लेकिन लोग नहीं थे। यह सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं। इसके अलावा यहाँ ना ही बंदा है और ना ही बंदी की जात। 20 लेन हाईवे जो लाखों गाड़ियों के लिए बनाया गया था, वह किस्मत से ही कोई गाड़ी चलती हुई देखती है। यहाँ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो 35 लाख लोग हैंडल कर सकता था, एक टाइमिंग में भी यह सिर्फ 10 या 12 पैसेंजर्स होते हैं। इसी तरह होटल्स और शॉपिंग कम्प्लेक्सेस इतने वीरान होते हैं कि यहाँ जाते भी डर लगता है। 300 अरब रुपए से बनाया जाने वाला ये पूरा शहर आज एक ऐसा मंजर पेश कर रहा है जैसे ये भूतों का शहर हो। नंबर 1, यूका माउंटेन वेस्ट रिपोजिटरी। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का वेस्ट मटेरियल अगर प्रॉपर तरीके से स्टोर ना किया जाए तो वो इंसानों को इतना नुकसान पहुंचा सकता है कि इसका अंदाजा लगाना भी बहुत मुश्किल है। नॉर्मली अमेरिका का पूरा न्यूक्लियर वेस्ट ड्रम्स में
भर कर रिमोट लोकेशन में छोड़ दिया जाता है। लेकिन 2002 में अमेरिका ने नेवाडा स्टेट के यूका माउंटेन में 300 मीटर डीप टनल खोदकर वहां पूरे अमेरिका का न्यूक्लियर वेस्ट डंप करने का प्लान बनाया। यह प्लान था तो बहुत अच्छा, लेकिन नेवाडा में रहने वाले लोगों ने इस आइडिया को बुरी तरह से अपोज किया। उनका मानना था जब नेवाडा में कोई न्यूक्लियर प्लांट ही नहीं है तो फिर पूरे अमेरिका का न्यूक्लियर वेस्ट सिर्फ यहीं पर ही क्यों डंप किया जा रहा है। कई सालों तक यह मामला कोर्ट में चलता रहा कि आखिर यूका माउंटेन में न्यूक्लियर वेस्ट डंप होना चाहिए कि नहीं। आखिरकार प्रेसिडेंट ओबामा के दौर में यह फैसला किया गया कि यूका माउंटेन में न्यूक्लियर वेस्ट डंप नहीं किया जाएगा। हैरत अंगेज तौर पे $17 बिलियन यानी 1300 अरब रुपए खर्च करके बनाया जाने वाला यह प्रोजेक्ट आज एक ऐसी पोजीशन में है कि इसके आसपास भी कोई भटकना पसंद नहीं करता। उम्मीद है कि ये वीडियो भी आप भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।